سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيد الشيخ محمد غشول النور بن نجيس خصوصا للوري سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجوة سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقوط سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس الأعدمي سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العلوي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن زيد الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد بن السوق صاحب العين سيدنا عبد الرحمن الجبري عبد الرحمن بن سيدنا الحبيب أوسين بن أبي بكر بن صاحب العالمين محمد بن أوسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطسان سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين بن سالم فادن إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشفهم الرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. بل ينبغي لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله في دار الآخرة وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة. Bal bahkan yang bagi sepantasnya laka bagimu anta'lama engkau mengetahui atau meyakini annal khaira bahwa yang baik itu man orang huwa dia khairun indallah yang baik di sisi Allah bidaril akhirati di negeri akhirat. Wazalika dan yang demikian itu ghaibun ghaib
tidak bisa dia ketahui. Wahuwa dan dia mauqufun tergantung alal khatimah atas penutup umurnya. Maksudnya agar seseorang jangan sampai ujub, jangan sampai sombong, jangan sampai fakhr, sekalipun dia turunan orang yang mulia, sekalipun dia orang yang banyak ilmu, sekalipun dia orang yang punya ibadah yang baik, maka sebaiknya bal yang bagi laka, bahkan sebaiknya bagimu anta'lama, engkau mengetahui annal khaira, bahwa yang baik itu man huwa khairun indallah, orang yang dia baik di sisi Allah. Dia tahu, yakin, yang namanya orang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah, bukan orang yang baik dalam pandangan manusia. Walaupun dia disebut orang itu alim, iya, karena manusia memang menyebut dia alim. Sekalipun dia orang ahli ibadah disebut, iya, dia ahli ibadah. Sekalipun dia orang yang punya apa? Punya turunan yang mulia. Tapi ingat, orang yang baik itu sebenarnya adalah orang yang baik di sisi Allah. Di sisi Allah ini kenyataannya fidaril akhirat, di akhirat, di negeri akhirat. Kalau sekarang kita kada bisa nentuakan. Artinya ini masalah gaib. Wazalika, yang demikian tersebut ghaibun, gaib. Kita melihat orang lain, apakah dia punya turunan yang baik, kemudian ilmu nang baik, amal nang baik, kita pastikan dia orang baik di sisi Allah, kada bisa. Karena kepastiannya itu adalah di akhirat. Ini hal gaib. Apakah ketika kita melihat orang ini jelek, ilmunya kada banyak, turunannya kada mulia, amal ibadahnya curat marut, lalu kita memastikan bahwa dia orang tidak baik? Kada bisa. Kenapa? Yang kita pandang hanya sebatas mata kita, sebatas zahir. Yang kepastian itu di sisi Allah, yaitu di akhirat. Namun ini tergantung kelihatan. Wazalika, yang demikian itu wahuwa mauqufun alal khatimah, tergantung atas penutup umurnya. Nah sekarang kelihatannya itu adalah di akhir umur. Artinya kita bisa menilai baik diri kita ataupun orang lain ketika dia meninggal dunia, dipastikan husnul khatimah. Paham? Makanya rajin di kitab, iza man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah baik. Apa itu baik? Husnul khatimah. Allah, husnul khatimah. Yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan orang tersebut dalam urusan agama, sekaligus Allah mudahkan mengamalkan ilmu agama tersebut. Lalu sampailah dia mati, begitu mati kelihatan husnul khatimah. Di mana alamatus sa'adah, ciri dia orang yang beruntung, ciri orang yang khatimah nampak kelihatan. Kelihatannya apa? Satu, dia mati ke dalam keadaan suci. Dua, dia mati keadaan zikrullah. Begitu dia meninggal, ciri-cirinya ada, mukanya berubah menjadi bungas, kekuning-kuningan,
Air ada berpeluh-peluh, di dahi ini ada berpeluh, kemudian bibirnya biasa saja, kada biru, okay? Matanya mengeluarkan air mata, walau hanya setetes. Ini disebut dengan alamatus sa'adah, ciri beruntung dan bahagia. Karena apa? Husnul khatimah. Maka kita bisa menyebut orang ini khairun. Lamun kita saat ini jangan merasa baik, jangan merasa ini dan itu, karena kada tahu juga. Kita tahu. Nah iya kamu niri dalam sebuah cerita persisnya, aku lupa persisnya. Cuman gambarannya begini. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah dari golongan wanita. Meninggal suami, maka jadilah seorang janda. Maka karena statusnya janda, orang boleh menghendaki. Setelah habis iddah, maka beberapa orang ulama rasanya bila kada 3-4. Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Suri, dan yang lainnya. Ternyata keempat-empatnya ini hendak lawan Rabi'atul Adawiyah. Dan terbuka. Hendak berebut, kada. Bakalahian, makinannya masa Tuan Guru bakalahian merebutakan ini. Tapi nampak mereka bersepakat. Nanggai ini hajanah. Kita berempat ini, kita datangi Rabi'atul Adawiyah. Bila inya berkenan, silahkan pilih siapa nang di antara 4 ini beliau pilih. Maka itulah yang menjadi pasangan hidupnya atau suaminya. Sepakat. Berangkatlah 4 tokoh ulama besar ini ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Bertemu. Namun bertemunya ini pakai dinding, pakai tirai. Kada langsung berhadapan gini, tapi bertirai, tapi suara kedengaran aja. Karena kalau ini dibuka, mungkin ada hal-hal apa, salah satu mungkin untuk menjaga fitnah dan sebagainya. Yang kedua, suara perempuan bukan aurat. Nah, pandir. Siapa nang berempat ini Bu Pandir? Ya mungkin ada juru bicaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Bahasa kita, wahai para ulama, ini tokoh-tokoh besar nih. Ada kegampangan nang datang ini ulama besarnya nih. Rabi'atul Adawiyah. Janda dirabutakan Tuan Guru. Jombau ini janda. Ya. Lalu ujar Rabi'atul Adawiyah, wahai para ulama yang ulun hormati dan muliakan, sampian ini datang ke rumah ulun, menemui ulun, ada apa gerangan? Nah, mulailah Imam Hasan Basri mengatakan, wahai Rabi'atul Adawiyah, kedatangan kami berempat ini di samping silaturahmi, kami berempat, ada yang seorang kan kata berempat, melamar dirimu untuk menjadi seorang istri. Tapi kami berempat hendak, kada mungkin dah. Kada mungkin berempat. Silahkan pilih di antara kami ini nang manikam hendak mau mai. Rahmat. Jawabinian aku ke ini tapi jadikan dirimu dulu Rabi'atul Adawiyah. Mun gak dijadi Rabi'atul Adawiyah kan direbutakan Tuan Guru.
Menjawablah Rabi'atul Adawiyah. Ujar Rabi'atul Adawiyah, ulun umpat betakun dulu. Di antara pian nang beampat ini, siapa nang paling alim dan siapa nang paling tuha? Bah, bisa itu akhirnya betul lagi nang mencari nang paling alim, kada nang paling bungas, kada nang paling muda, kada nang paling berduit kada. Nang ditakuni Rabi'atul Adawiyah, siapa nang paling tuha, siapa nang paling alim? Maka dijawablah, nang paling tuha dan nang paling alim yaitu Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri. Nih, Hasan Basri ini penuhannya, palimnya ini Sayyidut Tabi'in. Ya Hasan Basri ya nih, mudahan bucur ini sangkut nih. Nah, sebelum ulun menerima lamaran sampian berataan karena diwakilkan oleh Naampat ini kepada Imam Hasan Basri, berarti Imam Hasan Basri. Ulun mengajukan beberapa pertanyaan. Apabila sampian dapat menjawab pertanyaan ulun ini, maka ulun bersedia menjadi suami sampian. Nah, kada perlu banyak duit, kamu menjawab pertanyaannya aja. Iya, dah selamat tam ini pertanyaan ini aja. Pertanyaan apa hendak deh? Bah, kisahnya. Ayo, nahu kah, sorab kah, fikih kah, tauhid kah, tasawuf kah, akhlak kah? Ayo, tafsir kah, hadis kah, tarikh kah? Kada. Pertanyaannya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, ujar Rabi'atul Adawiyah, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Namun kematian itu ada dua macam. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Ulun batakut, ulun ini nang mana? Apakah ulun ini yang husnul khatimah atau ulun su'ul khatimah? Dah ngalih menjawab ini. Soalnya gampang aja. Nangharan soal itu kan nangalihnya. Iyalah Rahmat, kada nangalihnya soal itu. Nangalih itu jawabannya. Nah, ya Hasan Basri ya. Ujar Imam Hasan Basri, haza amrun ghaibun. Ini urusan gaib. Ujar ya. Akhirnya ini urusan gaib. Aku kada tahu. Jangankan ini, nak ampun diri aja kada tahu. Siapa nang tahu? Nah ini maksudnya. Dia hubungannya. Oh kah? Ujar Rabi'atul Adawiyah. Pertanyaan yang kedua. Ketika orang sesudah kematian, dia dikubur, masuklah di alam kubur, datanglah munkar dan nakir dengan beberapa pertanyaan. Permasalahannya, kubur itu ada menjadi dua. Apakah kubur itu menjadi raudhatun min riyadil jannah, dia bisa menjadi kebun surga, atau hufratun min hufarin niran, menjadi lubang neraka. Nang ulun takunakan, kubur ulun ini, pertanyaan munkar nakir itu dapatkah ulun jawab? Kemudian kubur ulun ini apakah menjadi kebun surga atau menjadi lubang neraka? Oh mati. Kau jawab itu? Kada kau. Haza amrun ghaibun. Ini urusan gaib. Kertawa aku jarabiatullah dia. Ini urusan gaib. Hanya Allah yang tahu sekarang ini. Berarti kada kau memastikan. Berikut banyak pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir.
Setelah beberapa pertanyaan, ulun batakun, berapakah Allah memberikan kekuatan nafsu terhadap laki-laki dan terhadap perempuan? Wah, ini soalnya manja. Awikan jawab. Berapakah Allah memberikan kekuatan nafsu kepada laki-laki dan kekuatan nafsu kepada perempuan? Ujar Imam Hasan Al-Basri, Allah memberikan kekuatan nafsu kepada laki-laki cuman satu. Kemudian Allah memberikan kekuatan nafsu kepada perempuan 9. Maka jawaban Rabi'atul Adawiyah, lamun ke itu pian ini neng 4 ni satu aja nafsu. Ulun 9, masa satu kada bisa menahan, ulun 9 tahan. Ha? Bah, ya udah bakal ham. Artinya apa nih? Ditolak kebertaan. Apa? Kada tahan, apalagi pondokan. Ya lo kita pondokan nenek. Makanya enak banget. Jadi husnul khatimah amrun gaib. Kita kada tahu juga. Lamun kita ini kada tahu akhir umur kita, akhir umur seseorang, jangan merasa diri nang paling bagus. Jangan membanggakan turunan kita. Jangan menghina orang lain. Jangan meremehkan orang lain. Jangan menganggap kecil orang lain. Kenapa? Kepastian belum ada. Kepastian belum ada. Apabila sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, silahkan bangga diri. Kenapa lagi dibanggakan? Ya mati juga sudah. Nah artinya apa? Kada layak kita untuk ujub, kada layak kita untuk takabur, kada layak kita untuk fakhr. Paham? Walaupun kita benar alim, walaupun kita benar punya turunan orang mulia, walaupun kita benar orang yang ahli ibadah, tapi kada layak kita merasa lebih baik daripada orang lain karena belum ada kepastian. Paham kalau sadar kalau kita nih? Oh sadar. Maka yakinilah kita ini lebih jelek daripada orang lain. Kita ini lebih buruk daripada orang lain. Kita ini lebih banyak dosa daripada orang lain. Ba'itiqaduka fi nafsika annaka khairun min gairika jahlun mahdud. Ba'itiqaduka, maka keyakinanmu fi nafsika terhadap dirimu, annaka khairun, bahwa engkau itu lebih baik, min ghairika, daripada orang lain, keyakinanmu itu jahlun mahdun, asli bodoh. Jahlun mahdun, kebodohan yang nyata, kebodohan yang tolen, asli kamu bodoh. Bahasa kita asli bungul. Berarti bungul kalau kita ini merasa lebih baik daripada orang lain, bungul. Kasar dah. Lamun kita merasa lebih hebat daripada orang lain, jahlun mahdud, wangal.
Itu nang bahasa kasar-kasar ya aja dulu. Kenapa nafsu perlu dikasari? Karena itu nang sebenarnya. Bahkan yang bagi Allah tanzura ila ahadin, sebaiknya engkau tidak memandang kepada orang lain, seseorang, illa, kecuali watara, engkau melihat annahu khairum minka, bahwa dia lebih baik darimu. Kayak itu caranya rahmat. Enggak itu caranya, ujar Imam Ghazali, sebaiknya siapapun yang engkau lihat, yakini bahwa dia lebih baik daripada aku. Melihat orang tua, yakini beliau lebih baik daripada aku. Melihat orang alim, maginnya. Melihat orang wali, maginnya. Melihat orang ahli ibadah, maginnya. Ketika melihat orang di bawah kita, kita tetap meyakini bahwa inya lebih baik daripada aku. Aku kini aja. Bujure aku nilawas pesantren. Bujure aku kitab tinggi. Tapi kayak ini aja aku. Inya ya kita perendah. Tapi kayak itu inya lebih baik daripada aku. Ketika kita melihat orang yang berlumuran dosa, ketika kita melihat orang yang penuh dengan kesalahan dan kemaksiatan, tetap yakini dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Mungkin dia berbuat dosa, kada sadar. Aku berbuat salah, ilmunya tahu, tapi tetap salah. Dia berbuat maksiat sekarang, boleh jadi dia kaina diberi Allah taufik hidayah bertobat, maka akan jadi lebih baik daripada diriku. Boleh jadi diriku sekarang baik, aku kada tahu setahun 2 tahun akan datang apakah diriku masih nang kayak ini, apakah dirinya nang masih kayak itu, kita kada tahu. Maka janganlah merasa lebih baik daripada orang pendosa. Paham? Kayak itu hati kita nih, perasaan kita, batin kita, supaya kita jangan ujub, supaya kita jangan kibir, supaya kita jangan fakhar. Wa annal fadla lahu, dan bahwa keutamaan, keistimewaan lahu baginya, ala nafsika, melebihi dirimu. Ala itu melebihi dirimu. Kami yakini siapapun yang engkau lihat, yakini dia lebih utama, kehebatannya melebihi kehebatanku, keabdalannya melebihi daripada keabdalanku, kebaikannya melebihi daripada kebaikanku. Lalu dirinci oleh Imam Ghazali. Coba, fa in ra'aita sagiran, fa in ra'aita sagiran, maka jikalau melihat engkau akan kanak-kanak, qulta haza lam ya'sillaha ta'ala, qulta, kata olehmu di dalam hati, haza, ini kanak-kanak, lam ya'sillaha ta'ala, kada maksiat lawan Allah, wa ana asaituhu, sedangkan aku maksiat lawan Allah. Andre, bila melihat kekanakan ai untungnya kekanak nenek, bagusnya kekanak nenek, inya kada sindosaan, inya kada bermaksiat lawan Allah. Adapun aku orang tua ini berhujung umur benerai tuha, berhujung ilmunya benerai banyak, tapi banyak dosa yang aku lakukan. Berarti nampak inya merasa lebih rendah daripada kanak-kanak.
Fa in ra'aita kabiran, jika engkau melihat orang nang tuha, lihat orang tuha mau maginannya air, maka tadi wa anna asaitu pala syukka annahu khairun minni, maka kada diragukan bahwa itu kanak-kanak lebih baik daripada aku. Dan jika engkau melihat orang nang sudah tuha, baik tuhanya kadadalah tuha ataupun tuha bangka, kulta, kata oleh engkau di dalam hati, haza qad abidallaha ta'ala qabli, haza ini orang tuha, qad abidallah sungguh dia beribadah akan Allah qabli sebelumku. Melihat orang sudah tuha nang peninian dah kepakaian gak punya pada tuha seorang, kata di dalam hati, isidin umur sudah tuha, tak banyak sidin sudah beribadah pada aku. Sidin lawas sudah umur, berapa tahun sudah sidin sembahyang, berapa tahun sudah sidin puasa, berapa tahun sudah sidin berbuat baik ini, aku hanya umur sekian. Pala syukka, maka tidak diragukan, annahu khairum minni, bahwa dia, beliau yang tuha itu, khairun minni, lebih baik daripada aku. Melihat orang tuha, melihat nang alim maginannya. Wa in ra'aita aliman, jika engkau melihat orang yang alim, kulta, kata oleh engkau di dalam hati, hadza u'tiya malam u'ta, hadza u'tiya, malam u'ta, ini orang alim diberi Allah sesuatu ilmu, amal, lam u'ta, yang tidak diberikan kepadaku. Haza, ini orang alim, u'tiya, diberikan, malam u'ta, sesuatu nang tidak diberikan kepadaku. Ma'ai orang alim ilmunya banget istimewa pada aku, kada paparak. Amalnya kada ada harapan dibanding lawan aku. Salah. Andre, jangan meremehkan orang alim. Kita ini rendah ilmu kada paparakan lawan sidin, ibadah kada paparakan lawan sidin, amal kada paparakan lawan sidin. Orang alim pulang wa balaga malam abluk, wa balaga, dan sampai itu orang alim malam abluk, sesuatu nang kada aku sampai, sesuatu nang kada aku capai. Orang alim mereka itu sampai sesuatu nang aku kada capai, aku kada kawa. Wa alima majahiltu, orang alim dia tahu apa nang aku kada tahu. Fakaifa akunu mislahu, maka bagaimana bisa aku jadi seperti dia. Fakaifa, maka bagaimana bisa aku menjadi mislahu, seperti dia. Nyaman aja deh menurut orang alim nih, ninang dauri melihat kekanakan, melihat orang bungul, melihat orang maksiat. Nah, ini ninang aleh. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, wa in kana jahilan,
Jika adalah yang engkau lihat itu orang jahil, nang dilihat nang dihadapi ini wangal orangnya. Sekolah pesantren kada, mengaji bajuju, gawiannya sembahyang barang kambingan, ayam di mapan ini menata hati ini gap. Dia oh kadang alih kul tak kata olehmu haza qad asallaha ta'ala bijahlin. Haza ini orang qad asallah sungguh dia bermaksiat terhadap Allah bijahlin karena bodoh. Wajar aja nya maksiat. Kenapa? Emangnya kada berilmu, emangnya kada ngaji, ya kan? Emangnya kada sekolah. Wajar aja. Ada aku bang, aku ngaji tapi tak langgar. Ayo baik siapa? Wa ana asaituhu, sedangkan aku bermaksiat akan Allah bi ilmin, dengan ilmu. Aku nih tahu aja tapi aku melanggar, tahu aja aku nih bahwa melandau ba'asilah itu dosa, tahu aja tapi dilanggar terus, dan itu dosa besar, tahu aja sudah tapi dilanggar terus, itu dosa besar. Berarti hebat siapa? Inya menggawi karena inya kada mengerti, karena inya kada tahu. Berarti hebat inya. Lebih baik dia nang maksiat tadi dalam pandangan diri kita. Wa hujjatullahi alayya akadu. Fa hujjatullah, maka hujjahnya Allah, pertanyaan Allah alayya atasku akadu lebih kuat, lebih berat. Ini gampang aja, kada tahu. Aku ni tahu, ditakoni behimat tam. Ya kalau takoni behimat berat aku nang kaya apa? Aku menjawab lawan Allah Taala. Ujar Allah Taala ikam ilmu, ikam dididik, ikam sekolah. Kenapa ikam melandau juga? Ayo, ya menjawab. Ya menjawab. Hah? Nah, itu wa ma adri bima yuhtamuli. Aku pun kada tahu juga. Wa ma adri, dan tidak tahu aku bima dengan apa yuhtamu ditutup li bagiku atau umurku. Wa bima, dan dengan apa yuhtamu ditutup umur lahu baginya. Aku kada tahu juga apakah aku mati ini husnul khatimah atau kada. Aku kada tahu juga inya matinya kena kaya apa, inya husnul khatimah atau kada tahu juga. Mulamun gitu jangan merasa baik daripadanya. Boleh jadi inya taubat lawan Allah. Melawan orang kafir bang, tetap kita harus lebih hebat kada juga. Jangan merasa lebih hebat daripada orang nang kada Islam. Jangan merasa lebih baik daripada orang nang kafir. Kenapa? Kita lihat. Kata Imam Ghazali, wa in kana kafiran, jika adalah yang engkau lihat itu orang kafir, qulta, kata olehmu di dalam hati, la adri asa ayyuslima, aku tidak tahu. Asa ayyuslima, barangkali dia masuk Islam. Coba aku tahulah
Siapa tahunya dapat petunjuk Allah lalu masuk Islam. Apabila dia masuk Islam bersih tanpa dosa, tanpa noda, seluruh dosanya habis. Aku masih banyak dosa. Wa yukhtamu lahu bi khairil amal, dan disudahi, ditutup umurnya lahu baginya bi khairil amali, dengan sebaik-baik amal, wa yansilu bi islamihi, dan gugurlah, yansilu itu gugur, keluar dengan sebab Islamnya, dia keluar minaz zunubi, daripada dosa, kama tansilu sya'ratu, sebagaimana keluar rambut, minal ajini, daripada adunan. Nah, inya nyaman bangetnya. Aku nauzubillah min dzalik, kada hendak pang mati kada bagus. Cuma aku kada tahu juga. Wa amma ana, adapun aku, wal a'yazu billah, aku berlindung melawan Allah, kada hendak. Fa'asa ayyudillani Allah, barangkali Tuhan bisa aja menyesatkan aku. Fa'asa, barangkali ayyudillani Allah, menyesatkan akan daku oleh Allah Ta'ala, fa'akfuru, maka aku jadi kafir. Fayukhtamu li bisyarril amal, maka ditutuplah umur bagiku bisyarril amal, dengan sejahat-jahat amal. Fayakunu huwa gadan minal muqarrabin, maka jadilah dia besok hari minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat Allah. Wa akunu, dan jadilah aku minal muba'adin, daripada orang yang dijauhkan dari Allah. Titik. Nah, kayak ini caranya supaya kita tawadhu, supaya kita kada sombong, supaya kita jangan bangga diri, supaya kita jangan tafakhur. Paham, Ri? Nah gitu. Asal ingat aja nang ini. Nang kedua, asal ingat aja seberataan pemberian Allah. Kadada nang harus dibanggakan, kadada nang harus disombongkan, kadada nang harus diagakakan. Habis kemudian pala yakhrujul kibru min qalbika ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca adli. Bismillahirrahmanirrahim. Man yanbaghi laka an ta'lama anna khairan man huwa khairun inda Allah fi daril akhirah, wa dzalika ridwanuhu wa mawqufun 'ala al-khatimati Khatimati. Khatimati. Khatimati baik ika duka binasika anak khairan min ghairika jahlun mahdud, dan bagi anna tamila ila ahadin ila wa tara annahu khairan minka wa anna al-fadla lahu ala nafsika. Wa inna ra'ayta sabiran qulta hajaran ya'asillahi ta'ala wa Ya'asillaha. Waduh. Ta'ala wa anna nasaituhu fala syukka annahu khairun minni. Wa in ra'ayta sabiran qulta hajaran abidallahi ta'ala qabli fala syukka annahu khairun minni. Wa in kana aliman qulta hajaran wa tiya malan qulta وبلغ ولم وعلم ما جهلت فكيف أكون مثله وإن كان جهلا قلت هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم حجة الله علي أقل وما عدل بما يختم لي وبما يختم له وإن كان كافرا قلت لا أدري عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل وينصر بإسلامه وينصر به كما تنسل الشعرة من الأجل وأما أنا وإيذ بالله وعسى أن
Pak Akburu فأمر ويختم لي بشرط عمل فيكون هو غدا من المقربين وأكون minal muba'atin. مبعث Al-Fatihah ya Allah.